छात्र छात्री माने केमिति अछ? पूर्वरु तुमे माने पांच बंधु कहानी टीर प्रथम भागटी शुणिल बुझिल। तो आज आमे से पांच बंधु कहानी टीर द्वितीय भागटी को आलोचना करिबा हैला। चलो आमे सेटा को आउ थरे टिके पुनरावृत्ति करिबा। कौन हेतिला कहानी रे? कहानीटी एमिति थिला कि दिने लघुपतन नामक काउटे बरगछर सबठारु उच्च डालरे बसिथिबा समय रे गोटे शिकारी गछ आड़कू आसुथिबार से देखिला। अच्छा पिला माने कहिलो तापरे कौन हेतिला? हाँ, तापरे से शिकारीटी गछ तले किछि विषाक्त चाउल बिछेई ता उपरे गोटे जाल पकेइथिला। अच्छा पिला माने कहिलो से जाल रे केते जण चढ़ेई धरा पड़िथिले? हाँ, बहुत बढ़िया मने रखिछ तमे माने। से जाल रे गोटिए हेले भी चढ़ेई धरा पड़ी नथिले। अच्छा कहिलो काहेकि? काहेकि ना काउटी अन्य चढ़ेई मानंकु आगरु सतर्क करि देइथिला नहीं। चलो एबे कहानीटी आगको केपरि बढ़ुचे सुनिबा आउ मने रखिबा। जानिछ पिला माने ठीक सेतिकी बेले कौन हैला? ठीक सेतिकी बेले दले कपत उड़ी आसिले। अच्छा पिला माने कहिलो सेतिकी बेले माने केते बेले? हाँ, जेते बेले जाल रे गोटिए भी चढ़ेई धरा पड़ी नथिले ठीक सेतिकी बेले दले कपत उड़ी आसिले। आउ जानिछ कपत मानंकर राजा चित्रग्रीव कपत मानंको आगरे थिला। पिला माने कहिलो कपत मानंकर राजा किए? हाँ, कपत मानंकर राजा हेले चित्रग्रीव। आउ जानिछ से भूमि रे पड़िथिबा चाउल देखिले। अच्छा पिला माने कहिलो ए चित्र रे आहुरी भी गोटे जिनिस देखा जाउचे, मते कहिलो तार ना कौन? हाँ, तार ना हैला जाल। पिला माने कहि परिबो कि जाल किए बिछेइथिला? बहुत सुंदर, जाल शिकारी बिछेइथिला नहीं। पिला माने एबे आमे गल्पटी को बुझिले, तमे माने मने रखिलो कि नहीं? चलो एई गल्प को नहीं मु तुमको किछिटा प्रश्न पचारिबी आउ तमे माने मते तार उत्तर देबो। प्रथम प्रश्न, कपत मानंको राजांकर ना कौन थिला? पिला माने कहिलो एई विकल्प उत्तर मानंको मध्यरु सठिक उत्तर केउटा हबो? जाल, चित्रग्रीव ना कपत मानंको? हाँ, उत्तर चित्रग्रीव हबो। परवर्ती प्रश्न को जिबा। पिला माने कहिलो चित्रग्रीव केउ मानंको आगरे थिला? चित्रग्रीव कपत मानंको आगरे थिला नहीं। परवर्ती प्रश्न को जिबा। कहिलो चित्र रे गोटिए कौन पड़िथिबार देखा जाउची? मु पचारि थिली ना चित्र रे कौन पड़िथिबार देखा जाउथिला? बहुत सुंदर, चित्र रे गोटे जाल पड़िथिबार देखा जाउथिला नहीं। पिला माने मु तुम मानंकु जो प्रश्न पचारिली तार उत्तर आउ थरे देखो। पिला माने गल्प तुम मानंकु केमिति लागुची?
ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଚାଲ ଏ ଗଳ୍ପ ଆଧାରରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିବା। ଚିତ୍ରରୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କୁହ ତ? ହଁ, ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ଯାକ କପୋତ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ନାଇଁ? ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସବୁତକ କପୋତ ଚାଉଳ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ଦେଇ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ପିଲାମାନେ କୁହ ତ, ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ଚାଉଳମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ କପୋତମାନଙ୍କର ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ଯାହା କଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କଲେ, ଆଉ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। କପୋତ ରାଜା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। କାହିଁକି କହିଲ? କାହିଁକି ନା ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣକାରୀମାନେ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଲେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ନିର୍ବୋଧତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନେ ମରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଏତେ ପରେ ବି ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ବି ସେ ଆଶା ହରେଇ ନଥିଲେ। ଶିକାରୀ କବଳରୁ କିପରି ଖସିବେ ସେ ତାର ଉପାୟ ଭାବୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଗଳ୍ପ କିପରି ଲାଗୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତମେମାନେ ଗଳ୍ପ କେମିତି ଶୁଣିଲ, କେତେ ମନେ ରଖିଲ, ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆଉ ତମେମାନେ ମତେ ତାର ସଠିକ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଦବ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ମୁଁ କିଛିଟା ଶବ୍ଦ ଦେବି, ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଲଗେଇ ତମେମାନେ ମତେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି କହିବ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜାଲ, ଶିକାରୀ, ଉପାୟ, ନିର୍ବୋଧତା, ଅନୁଗାମୀ, ଆଶା। କୁହ ସମସ୍ତେ, କ'ଣ ହବ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ? ବହୁତ ବଢିଆ। ଦେଖ, ମୋର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଜାଲ। ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇଛି। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଶିକାରୀ। ଶିକାରୀଟି ବଣକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଥିଲା କହିଲ? ଉପାୟ। ଦେଖ, ବିପଦ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଉପାୟ ଖୋଜିବା ଉଚିତ। ଚତୁର୍ଥ ଶବ୍ଦ ନିର୍ବୋଧତା। ନିର୍ବୋଧତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ନିର୍ବୋଧତା କରିବା ଉଚିତ ନା ଉଚିତ ନୁହଁ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ଉଚିତ ନୁହଁ, ନାଇଁ? ଚାଲ, ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଥିଲା? ଅନୁଗାମୀ। ଜଣେ ଭଲ ନେତା ନିଜ ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ, ଆମକୁ କେବେ ବି ଆଶା ହରାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ, ଗଳ୍ପକୁ ଯିବା। ଚାଲ, ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବା ଆଉ ବୁଝିବା। ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ର ଦେଖି କହିଲ, ତାପରେ ସେମାନେ କି ଉପାୟ ଭାବିଥିବେ? ହଁ, ସେମାନେ ଚିତ୍ରରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଜାଣୁଛୁ କି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜାଲ ସହ ସେମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ? ଚାଲ, ଗଳ୍ପଟିକୁ ପଢିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିବା। ମନେ ପକାଅ ତ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଯେ କପୋତ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ବିପଦ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଉପାୟ ପାଞ୍ଚୁଥିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କ କପୋତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଦେଖ, ସେ କ'ଣ ଉପାୟ ଭାବିଲେ? ସେ ଭାବିଲେ ଯେ, ଆଉ ଭାବିକିନା କହିଲେ, ସେ କହିଲା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯାହା ଘଟିଲାଣି
ସେଥିପାଇଁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କହିଲ, ବିପଦ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ବିପଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ? ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସମାଧାନର ବାଟ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ତମେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି କିମ୍ବା ନ କାନ୍ଦି କିଛି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କର। ସେ ଜାଲରୁ ଖସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଭାବିଛି। ଆଉ ସେ ଉପାୟଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଭାବିଲ? ହଁ, ସେ ଉପାୟଟା ଏମିତି ଯେ ସେ ଶିକାରୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉଡ଼ିଯିବା। ଆଉ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, କପୋତ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଆଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ କପୋତମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଜାଲକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଭାବ ତ, ଶିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପାରିଥିବ କି? ଜାଣିନ? ଦେଖ, ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ଉଡ଼ିଗଲେ ଶିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପାରିନଥିବ। ହଁ, କିଛି ଦୂର ଯାଏ ଶିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପିଲାମାନେ, ଗଳ୍ପ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ତମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଦେଖ, ତମମାନ ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କୁ ଗଳ୍ପ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, କହିଲ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଏଇ ଗଳ୍ପ ଆଧାରିତ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତମେମାନେ ମୋତେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ ତ? ଚାଲ, ମୁଁ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆଉ ତମେମାନେ ମୋତେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ। ପିଲାମାନେ କହିଲ, କପୋତମାନଙ୍କ ଆଗରେ କିଏ ଥିଲା? ହଁ, କପୋତ ରାଜା କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ? ଏଇ ଜାଲରୁ ଖସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ଭାବିଛି। ଏଇ ଉକ୍ତିଟି କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ସେମାନେ କିପରି ଶିକାରୀ ନଜରରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିଲେ? ଚାଲ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ହଁ, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କପୋତମାନଙ୍କ ଆଗରେ କିଏ ଥିଲେ? କହିଲ ପିଲାମାନେ, କପୋତମାନଙ୍କ ଆଗରେ କିଏ ଥିଲେ? ହଁ, କପୋତମାନଙ୍କ ଆଗରେ କପୋତମାନଙ୍କର ରାଜା ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ଥିଲେ। ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା? କି କପୋତ ରାଜା କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ? ହଁ, କପୋତ ରାଜା ତାଙ୍କର ନିର୍ବୋଧତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ି ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଏ କଥା ଭାବି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଏଇ ଜାଲରୁ ଖସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଭାବିଛି। ଏଇ ଉକ୍ତିଟି କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ହଁ, ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ତାର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା? କି ସେମାନେ କିପରି ଶିକାରୀ ନଜରରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିଲେ? ହଁ, ଜାଲ ସହ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ସମୟରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଶିକାରୀ ନଜରରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିଲେ। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛିଟା ଶବ୍ଦ କହିବି, ଆଉ ତମେମାନେ ମୋତେ ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କହିବ। ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଲାଭ, ପୂର୍ବରୁ, ଉପାୟ, ବନ୍ଧୁ, ଆସିବା, ଦୃଶ୍ୟ। ପିଲାମାନେ କହିଲ, ଲାଭର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହବ? ହଁ, ଲାଭର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ
क्षति। आउ पूर्वरु विपरीत शब्द कौन हब? पूर्वरु विपरीत शब्द है पोरे। अच्छा कहलो उपायर विपरीत कौन हब? उपायर विपरीत है निरुपाय। पिला माने बंधुर विपरीत शब्द कौन हब? शत्रु। अच्छा आसीबार विपरीत शब्द कौन हब? बहुत सुंदर। आसीबार विपरीत शब्द है जीवा। अच्छा शेष शब्द मोर थिला दृश्य। दृश्यर विपरीत शब्द कौन हब? हाँ दृश्यर विपरीत शब्द अदृश्य हेब नहीं। पिला माने वर्तमान मु तुमको किछिटा वाक्य कहबी आउ से वाक्यटी सत कि मिछ तमे माने मते उत्तर दब। मोर प्रथम वाक्य हला आदेश पाइबा मात्रे कपत माने जाल को छाड़ी एणे तेणे उड़ी गले। मोर द्वितीय वाक्य हला शिकारी किछि दूर पर्यंत कपत मानक पछरे गोड़ाई थिला। मोर तृतीय वाक्य हला कपत माने एकाठी होई जाल को नहीं आकाश रे उड़ी गले। मोर चतुर्थ वाक्य हला शेषरे कपत माने शिकारी हाथ रे धरा पड़ी गले। मोर पंचम वाक्य हला कपत माने एक पहाड़ उपरे अदृश्य होई गले। कुह तो पिला माने एई वाक्य गुड़िक सत कि मिछ कहि परिबो कि नहीं? हाँ बहुत सुंदर। चलो आमे यार उत्तर कहबा। मोर प्रथम प्रश्न थिला आदेश पाइबा मात्रे कपत माने जाल को छाड़ी एणे तेणे उड़ी गले। एई वाक्यटी मिछ। बहुत बढ़िया कहिच तमे माने। बहुत भल से गप बुझिच ताहाले नहीं। अच्छा मोर द्वितीय वाक्य कौन थिला? हाँ कि शिकारी किछि दूर पर्यंत कपत मानक पछरे गोड़ाई थिला। एहा सत्य कि मिछ? हाँ एटा गोटे सत। अच्छा कहलो कपत माने एकाठी होई जाल को नहीं आकाश रे उड़ी गले। एई वाक्यटी सत कि मिछ? ए वाक्यटी मध्य सत। बहुत सुंदर उत्तर दउछ तमे माने। मोर परवर्ती प्रश्न कौन थिला? हाँ मोर परवर्ती प्रश्न थिला जे शेषरे कपत माने शिकारी हाथ रे धरा पड़ी गले। कुह तो ए वाक्यटी सत कि मिछ? हाँ ए वाक्यटी मिछ। अच्छा मोर परवर्ती प्रश्न कौन थिला? हाँ कि कपत माने एक पहाड़ उपरे अदृश्य होई गले। कहलु कुनी ए प्रश्नटी सत कि मिछ? बहुत सुंदर उत्तर देइछ। कहलु कुनी एई वाक्यटी सत कि मिछ? हाँ बहुत सुंदर उत्तर देइछु। ए वाक्यटी सत। अच्छा पिला माने आमे तो गल्पटी को पढ़िले बुझिले। कुह तो आमे गल्प को केमिति भाबरे बुझिले? कौन कौन सब थिला गल्प बाबद रे? हाँ कि गोटे काउटे थिला जे कि गोटे शिकारी को दूररू आसुथिबार देखिला नहीं। अच्छा तापरे कौन हैला? हाँ एया हैला कि से गोटे गछ तले
ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ହଁ, ସେ ସେଇ ବରଗଛ ମୂଳରେ ବିଷାକ୍ତ ଚାଉଳ ପକେଇ ଜାଲ ବିଛେଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ? କାଉ ଯେହେତୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ କରିଦେଇଥିଲା, ସେମାନେ ସେ ଚାଉଳକୁ ଖାଇବାକୁ ତଳକୁ ଆସିଲେନି। ଆଉ ଶିକାରୀର ଜାଲରେ କେହି ଧରା ପଡ଼ିଲେନି। କିନ୍ତୁ କପୋତମାନେ ସେ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ସେଥିରୁ ବାହାରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜାଲ ସହ ଉଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ, ନାଇଁ? ହଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ଗଳ୍ପକୁ ତ ବୁଝିଲ। ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛିଟା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି, ଯୋଉଟା କି ତମେମାନେ ମତେ ଘରୁ କରିକି ଆଣିଦବ, ହେଲା? ଚାଲ, ତମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କପୋତମାନଙ୍କର ରାଜା କିଏ? ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବର ବନ୍ଧୁ କିଏ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କେଉଁମାନେ ଆଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଜାଲକୁ ନେଇ ଉଡ଼ିଗଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କିଏ ଦୁଃଖିତ ଥିଲା? ଆଉ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଶିକାରୀ ଭୂମିରେ କପୋତମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ପକେଇଥିଲା? ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।